भैड़े लोगों ने मैनू झूठ बोलिया, पर तेरियां सिक्ख्यावां ने नहीं। मैं तेरी गवाही राजियां सामने भी देवांगा अते शर्मिंदा नहीं होवांगा। बाप अते बेटे अते रूपाक दे नां उत्ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूपाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। मसीह दे विच प्यारे भराओ अते भैणों, अज पाकमा कलीसिया शहीद संत जस्टिन दी ईद मनाउंदी है। दूजी सदी दे ये संत जिन्हां ने अपने जीवन विच परिवर्तन लैके आंदा। ये परिवर्तन यीशु मसीह दे सलीबी मौत उत्ते मनन चिंतन करन दे द्वारा होया। जदों संत जस्टिन ने पवित्र बाइबल नूं पढ़िया अते बाइबल दे विचों यीशु दी महान कुर्बानी बारे जानिया, तां उस सलीबी कुर्बानी ते ध्यान दिंदे समय सचमुच उन्हां दी जिंदगी दे विच ईमान पैदा होया, खुदा दे लई प्यार पैदा होया अते उन्हें अपनी पूरी जिंदगी खुदा दा शुभ समाचार सुनाउण दे विच लगा दित्ती। इहदे लई भावें उसनूं अपना लहू भी बहाउणा पिया, ये सब उसने उस सलीब दे अनुयायी होण दे नाते, उस सलीबी मुक्तिदाते दी पैरवी करते हुए उसने ये सब स्वीकार किया। मसीह विच प्यारिओ, आओ असीं अज शहीद संत जस्टिन की सिफारिश अपनी जिंदगी च मंगांगे। खास करके असीं प्रार्थना करिए कि जिस तरह संत जस्टिन ने यीशु की सलीबी कुर्बानी दे विचों खुदा दे प्यार बारे जानिया, ठीक उस तरह असीं भी यीशु की सलीब नूं हमेशा अपने अगे रखिए। इस पाकमासी कुर्बानी के समय आओ असीं यीशु की सलीब नूं अपने अगे रखते हुए अपने गुनाह ते गलतियां ते अफसोस करते हुए अपने गुनाहां दे लई खुदा दे अगे माफ़ी मंगीए। मैं इकबाल करदा हाँ पूरी कुदरत वाले खुदा अते तुहाडे अगे ऐ भराओ ते भैणों कि मैं सोचण नाल, बोलण नाल, करन नाल अते अणगहली नाल बहुत गुनाह कीते। अपने दोष नाल, अपने ही दोष नाल, अपने बहुत वड्डे दोष नाल। इसलिए धन सदा कुआरी मरियम, सारे फरिश्तियां ते संतां अते तुहाडे अगे ऐ भराओ ते भैणों मैं बेनती करदी हाँ कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे अते साडे गुनाहां नूं माफ़ करके सानू सदैवी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। ऐ प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ प्रभु दया कर। ऐ प्रभु दया कर। असी प्रार्थना करिए। ऐ प्रभु खुदा, सलीब की मूर्खता बारे चिंतन करन दे राही तू संत जस्टिन नूं मसीह के भेद बारे सब तो उत्तम ज्ञान बख्शिया। उसकी सिफारिश राही बख्श दे कि असीं छल कपट अते गलतियां दे हनेरे नूं त्यागदे होए सच्चे ईमान का इकरार करन वाले बन जाइए। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नाल रूपाक दी एकता विच खुदा जिउंदा अते राज करदा है सदा तो सदा तीकर। आमीन। प्रभु यीशु दे तारी शब्दां नूं शब्द ऐलान करन दा फजल देवे, बाप अते बेटे अते रूपाक दे नाम उत्ते। पाठ पहला। तोबीत दा ग्रंथ 2 बाब 9 तो 14 आयत तक। उसी रात उस नूं दफनाउण तो बाद मैं घर वापस आया अति अशुद्ध होने के कारण वेड़े विचली दीवार नाल लग के सो गया। मैं अपना मुंह नहीं टकिया सी। मैनू पता नहीं सी कि उस कंध ते चिड़ियां दा वसेरा सी अते उन्हां दी ताजी विठ मेरियां अखां विच पै गई, जिस नाल मेरियां अखां दी रोशनी घटदी गई। मैं कई हकीमां कोल गया पर कोई फर्क ना पिया। अंत विच मैं अन्ना हो गया। पर अहकार ने
एलीमियस ਲਈ रवाना होने तक मेरी सेवा की। फिर मेरी पत्नी हना ने घर का गुजारा चलाना शुरू कर दिता। उसने सिलाई कढ़ाई का काम किया। वो ये चीज़ां बना के उसके मालक नूं भेज दिंदी सी। मालक उसके बदले मजदूरी देंदे सन। एक बार मालक ने मजदूरी दे नाल नाल उसनूं एक बकरी का मेमना भी दिता। जदों वो घर आई तां मेमना मिमियाउण लगा अते मैं पुछया, तेनू ये बच्चा कित्थों मिलिया? तू इसनूं चोरी तां नहीं कीता? इसनूं इसदे मालक नूं वापस मोड़ा, क्योंकि चोरी कीती चीज़ साडे खाण दे योग नहीं है। पर उसने कहा, ये मालक वल्लों मजदूरी तो इलावा दिता गया तोहफा है। पर मैं उस उत्ते विश्वास ना किया अते उसनूं वापस मोड़न लई कहा। मैनू उसदे इस काम तो शर्म महसूस हुई। तद उसने कहा, कित्थे गए तुहाडे पुण्यदान अते धर्म चलाउण दे फल? इस तरह लगता है कि तुसी सब कुछ जानते हो। ये प्रभु दी बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। दे अगे विनता में करना
प्रभु तुहाडे नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पाठ पवित्र अंजील दा संत मरकुस के अनुसार। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਹੈਰੋਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਦਿਨਾਰ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਲੇਖ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੈਸਰ ਦੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੈਸਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੰਜੀਲ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਪਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦੇ 2 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੂਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਸਾਕਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਡੋਲੇ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਉਹਦੇ 8 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜੀਂਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਛੱਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਹਸਤੀ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਈਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 6 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 33 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,
ਆਤਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਦਰਾ, ਜੋ ਸਿੱਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੈਸਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਜਿਹੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਛਾਣਨ। ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ। अर्पण करा मैं रोजी समझान, प्यारे खुदाया कर ले परवान। अर्पण करा मैं रोजी समझान। खुशबू में जीवन लेके फिरा, मैनू तो प्यारी देने बता। खुशबू में जीवन लेके फिरा, बरकत पावे सारा जहान। अर्पण करा मैं समझान, प्यारे खुदाया कर ले परवान। अर्पण करा मैं रोजी समझान, अर्पण करा मैं रोजी समझान, अर्पण करा मैं रोजी समझान। ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ कि मेरी ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਚੜਾਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਸਟਿਨ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਖੀ ਭਰੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਟਿਨ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ।
ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਾਨਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਾਨਾ। हे प्रभु तू सचमुच पाक है ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ईमान दा भेद। ऐ प्रभु ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। ऐ प्रभु ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫਰੈਂਕੋ, ਬਿਸ਼ਪ ਐਗਨੈਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਸਟਿਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ, ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਆਮੀਨ। खुदा बाप दे प्यार उत्ते भरोसा रखते हुए आओ असीं सारे मिल के वही प्रार्थना करिए जो साडे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने सानू सिखाई है। ऐ साडे बाप जिहड़ा आसमान ते है, तेरा नाम पाक मनिया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे। साडी रोजी रोटी आज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असीं अपने कसूरवारां नू माफ करदे हां। सानू अजमाइश विच ना पा, सगों बुराई तो बचा। ऐ प्रभु असीं प्रार्थना करदे हां सब बुराइयां तो सानू बचा। अपने रहम नाल साडे दिनां विच शांति दे तां जो ते दया दी मदद नाल असीं हमेशा गुनाहां तो मुक्त रहीए अते हर मुसीबत तो सुरक्षित रहीए। जिवें मुबारक उम्मीद रखदे होए असीं यीशु मसीह
ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्यों जो राज कुदरत अते जलाल युगो युग तेरा ही है। ऐ प्रभु यीशु मसीहा, तू अपने रसूलों ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शांति ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ शांति मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रदान करदा ਹਾਂ। तू ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾबिक शांति ਅਤੇ ਏਕਤਾ प्रदान कर। तू जो ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। आमीन। प्रभु ਦੀ शांति ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ शांति ਦਾ ਸਲਾਮ ਦਈਏ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। खुआल दे रोटी तो जिंदगी दे, यीशु खुआल दे। आबे हयात नाल तू सानू प्याल दे। आबे हयात नाल तू सानू प्याल दे। रोटी तो जिंदगी दे, यीशु खुआल दे। रोटी तो जिंदगी दे, यीशु खुआल दे। पापा दे नाल हो गए गंदे पलीत मन। पापा दे नाल हो गए गंदे पलीत मन। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਨਹਾਲ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਨਹਾਲ ਦੇ। रोटी तो जिंदगी दे, यीशु खुआल दे। रोटी तो जिंदगी दे, यीशु खुआल दे। यीशु खुआल दे। यीशु खुआल दे। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਪਾਕ ਯੂਕਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਭੋਜਨਾ ਰਜਾਇਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਸਟਿਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर ऐ निहायत मेहरबान कुआरी मरियम, भई कदी नहीं सुनिया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदियां, तेरी मदद चाहुंदियां, तेरी सिफारिश मंगदियां तेथों खाली गया होवे। ऐ कुआरी कुआरियां दी अते मेरी मां, इस तसल्ली नाल मैं तेरे कोल नस आउंदी हां अते तेरे अगे खलो के मैं गुनाही रोंदी हां। ऐ ते तारी होई कलाम दी मां, तू मेरी अर्ज़ां नूं हकीर ना जान, सगों मेहरबानी नाल सुन अते कबूल कर। आमीन। मां मरियम शांति दी राणी साडे लई दुआ कर। रब दे बंदे हाँ कि रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ कि रब सानू प्यार करदा है। असी रुलदे फिरदे सा, असी रुलदे फिरदे सा ते हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। जिन्हां नूं माफी मिल गई उन्हां दे भाग जागे ने। जिन्हां नूं माफी मिल गई उन्हां दे भाग जागे ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण हो गए ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण हो गए ने। दिलां विच चानण हो गए ने। वेखो जी रब दा प्यार जेड़ा जग तो वखरा है। वेखो जी रब दा प्यार जेड़ा जग तो वखरा है। असी रुलदे फिरदे सा, असी रुलदे फिरदे सा ते हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। ते रब सानू प्यार करदा है। ते रब सानू प्यार करदा है।